시사영어 속보. The New York Times, Thursday, July 9th, 2026. Your mom is right. Stop going to bed with wet hair. Despite their best efforts, most people become their parents, and I am no exception. I take extreme pride in a clean kitchen. I am incapable of showing up to a friend's home empty-handed. And I hear my mother's voice rattling in my head every night saying, "Don't go to bed with wet hair or you'll get a deathly chill." The last one has become a nuisance in my packed schedule adult years, so it would be much more convenient for me if this was an old wives' tale. But unfortunately, she's right. Well, kind of. Sleeping with wet hair is bad for you, but my mom's diagnosis was a bit off. It won't make you sick, but it is a recipe for Einstein-esque frizz at best and breakage at worst. Here's why you should pull out the blow dryer before hitting the hay. Too much moisture is a bad thing. When hair is wet, it becomes its most fragile self. Each strand swells like a rubber band that has been stretched to its limit, making it prone to breaking. The longer it stays soaked, the more likely it is to break. This can cause those annoying little hairs you may see around your crown or hairline. Combine this vulnerable state of wet hair with the friction on a pillowcase, and you've got a recipe for breakage and tangling, said hairstylist Philip Berkovitz. Plus, allowing your hair to stay wet overnight, no matter your hair type, can lead to hygral fatigue, which is excessive moisture absorption. That means it's wet for too long and, like an overcooked noodle, becomes gummy and can break easily. So while a silk or satin bonnet or pillowcase can reduce friction, it doesn't stop the swelling that happens when the hair shaft absorbs too much water. It also doesn't matter what hair type you have. They're all at risk. Wet curly and coily hair is prone to extreme tangling and can cause a loss of pattern definition, said trichologist Aga Tompkins. Fine and straight hair may dry faster, but it is weaker and therefore more prone to snapping when you mix water and friction. And if your hair is bleached or chemically treated, it dries very slowly, making it vulnerable for the longest window. The stakes are high, too. That's because once hair is damaged, it doesn't bounce back. It's like a piece of wood that warps if it stays soaked for too long, said Salamad Baladet, MD, a physician at the Ziring Medical Hair Restoration Clinic. After the cell membrane complex, the internal glue that holds a hair strand together, is compromised, you can't truly heal it. So if you sleep on wet hair and it gets damaged, you're out of luck. At worst, sleeping with wet hair repeatedly can also affect scalp health. Dermatologist Joyce Park, MD, says a damp, warm pillow can create a humid microclimate for the yeast that can lead to dandruff, scalp acne, and excessive itching. This won't happen if you sleep on wet hair once, but if you do this consistently, you may be looking at these bigger issues over time. Crawling directly into bed after a long, hot shower may be tempting, but if you care about your hair's health, blow dry it before you tuck yourself in. Though it's true that too much heat, especially at high temperatures, can be damaging to your hair, using a blow dryer is ultimately the lesser of two evils. That's because the controlled heat from a blow dryer primarily affects the outer cuticle layer rather than the inner tube, explained dermatologist Connie Yang, MD. And that outer layer can be smoothed and protected by conditioners, styling products, and heat protectants, whereas the inner layer can't be shielded in the same way. Just be sure that you don't go hotter than you need to with your tools. This is also a case where you don't need to go full blowout, just a simple rough dry before bed will do. 10 minutes of controlled heat, keeping the dryer moving and at a safe distance, is a far better trade-off than hours of moisture-induced warping or breaking. This is, unfortunately, true even during the day. Though you aren't at risk of added friction, letting your hair air dry over many hours can still lead to breaking and snapping.
It isn't the end of the world if you fall into bed immediately post-shower after an international flight or the occasional long day, but for the sake of your hair health, you should avoid regularly sleeping on wet hair. Like most vices, it's okay as long as it's the exception rather than the rule. Your hair is resilient, not invincible, and your mom was right. 엄마의 말이 옳습니다. 젖은 머리를 한 채 잠자리에 드는 것을 그만두십시오. 최선의 노력에도 불구하고 아무리 노력을 해도 대부분 사람들은 그들의 부모가 되어간다는 말은 결국 그들의 부모를 닮아간다는 말. 그리고 저도 예외가 아닙니다. 저도 그렇습니다. 나는 굉장한 자부심을 가지고 있다. 깨끗한 부엌에 대해. 아마 자기 엄마도 부엌을 깨끗하게 했던 모양입니다. 나는 할 수 없다. Show up to friends home empty-handed는 친구 집에 빈손으로 가답니다. 빈손으로 가는 능력이 없다니까 도저히 그렇게는 못한다. 아마 자기 엄마도 친구 집에 갈 때는 늘 무언가를 사들고 갔던 것 같습니다. 그리고 나는 엄마의 목소리를 듣는다. 어떤 목소리? Rattling in my head. 귓가에 맴돌다. 머릿속에 맴돌고 있는 엄마의 목소리가 아직도 들린다. 매 밤마다 이렇게 말하는 목소리. 젖은 머리를 하고 잠자리 들지 마라. 그렇지 않으면 너는 괴로 deathly chill함이, chill은 여기서는 감기입니다. 지독한 감기에 걸리게 될 거야. 이 마지막 말 위에 나왔죠. 젖은 머리를 한 채 잠자리 들지 마라. 안 그러면 지독한 감기에 걸린다. 이 말이 늘 귀에 맴돈다고 했죠. 결국은 이 말이 골칫거리가 되었습니다. 어디에서 팩트 스케줄 하면은 우리말하고 비슷하죠. 빽빽하게 채워진 일정입니다. 어떨 때 이어서는 어른이 되어서의 나의 빽빽한 일정 속에서 이게 골칫거리가 되었다. 늘 바쁜 생활 가운데서 저녁에 샤워를 할 때마다 잠들기 전에 머리를 말리고 자야 한다면 그것도 보통 일은 아니죠. 그래서 훨씬 더 편리할 텐데 가정법 과거입니다. 나에게는 만약 이것이 An old wives tale 하면 속설 미신입니다. 이것이 그냥 속설에 불과하다면 나에게는 훨씬 더 편리할 텐데 만약 이게 정말 속설에 불과하다면 매일 밤마다 자기 전에 머리를 말려야 할 필요가 없으니까 훨씬 더 편리하겠죠. 그러나 불행히도 엄마의 말이 옳다. Well, 이 well은 이제 뭔가 조금 불확실한 내용을 말할 때 나오는 그런 말이죠. 뭐랄까, kind of, 어느 정도는 맞다는 말이죠. 여기 kind of는 원래 일종의죠. 일종의 사실. 그러니까 뭐 100% 사실인지는 모르겠고 어느 정도는 사실인 것 같다. 사실이 일종인 것 같다는 말이죠. 젖은 머리를 한 채 잠자는 것은 여러분에게 나쁘다. 그러나 우리 엄마의 진단은 약간 오프함에 빗나갔다. 약간 틀렸다는 말이죠. 그것이 여러분을 아프게 하지는 않을 것이다. 앞에 엄마는 뭐라고 했습니까? 그 머리 안 말리고 자면 지독한 감기에 걸린다고 했죠. 감기에 걸리지는 않을 것이라는 말이죠. 그러나 그것은 레시피, 요리법이다. 비법이다. 일로 가는 첩경이다. 아인슈타인 에스크 하면은 뭐뭐 풍어의 뭘 닮은 이런 말입니다. 로마네스크 하면 로마 양식의 이런 말이죠. 로마 풍어의. 픽처레스크 하면 그림 같은 이런 말. 여기서는 아인슈타인 같은 그런 프리즈 하면은 부스스한 머리를 말합니다. 아인슈타인 머리 잘 아시죠? 뭐 평생에 머리 손질 한 번도 안 한 사람처럼 보이죠. 자유분방합니다. 자, 잘 되면 아인슈타인 식의 그런 이 손질 안 된 머리로 가는 비법이고, 자, 이게 이제 최악의 경우에는 머리가 뚝뚝 부서져 버립니다. 끊어져 버립니다. 여기에 그 이유가 있다. 여러분이 드라이기를 꺼내 들어야 하는 이유가 있다. 뭐 하기 전에 hit the hay 하면은 잠자리에 들답니다. 아주 옛날에는 뭐 건초더미 위에서 잤다고 해서 여러 말이 나왔답니다. 자, 하여튼 잠자리 들기 전에 머리를 말려야 하는 이유이다. 너무 많은 습기는, 너무 많은 수분은 나쁜 것이다. 모발이 젖어 있으면 그것은 It's most fragile self, 가장 취약한 상태가 된다. Each strand는 가닥이죠. 한 가닥, 두 가닥 이렇게 할 때. 여기서 머리카락으로 보시죠. 모든 머리카락은 부풀어 오른다. Like 뭐뭐처럼 rubber band 하면 고무줄이죠.
그 한도까지 당겨진, 그러니까 최대한 늘어난 고무줄처럼 부풀어 오릅니다. 근데 이것은 이 머리 가닥을 더 깨어지기 쉽게 한다. 부서지기 쉽게 한다. 예를 들어 국수나 라면 같은 것을 물속에 푹 담궈 놓으면 어떻게 됩니까? 푹 퍼지죠. 부풀어 오르죠. 그럼 그게 더 약해지겠죠. The longer it stays soaked, 그것이 물에 젖은 상태가 오래 지속될수록 더 비교급이죠. 더 가능성이 많다. 부서질 가능성이, 그 머리 가닥이 부서질 가능성이 더 많다. 이것이 야기할 수 있다. Those annoying little hairs, 그 짜증나는 작은 머리카락들입니다. 여러분 크라운 하면은 정수리입니다. 정수리나 헤어라인 근처에서 여러분이 볼 수도 있는 그런 짜증나는 작은 머리카락, 이런 것을 만들어냅니다. 툭툭 부서져서. 헤어는 보통 불가선명사로 보죠. 보통은 우리가 이제 일상생활에서 헤아리는 것이 불가능하거나 아니면 굉장히 어려운 경우에는 그냥 불가선명사로 전체를 하나로 퉁칩니다. 이렇게. 그런데 여기는 왜 s를 붙였을까요? 이건 헤아릴 수 있다는 것입니다. 뭐 10개, 20개 정도는 헤아릴 수 있으니까 헤어스를 합니다. 예를 들어서 머리카락 2개 하면 2 헤어즈입니다. 2 헤어 하지 않습니다. 머리카락 10가락, 10 헤어즈입니다. 근데 너무너무 많아지면 이제 s를 붙이지 않죠. 그냥 아예 하나로 퉁 쳐서 헤어를 하죠. 이 문장은 전체적으로 명령문 and 뭐뭐 해서 뭐뭐 해라 그러면 뭐뭐 할 것이다. 그러니까 일종의 이것은 앞에가 조건절입니다. 뭐뭐 하면 뭐뭐 할 것이다. 이런 말이죠. 결국은. 자, vulnerable state, 취약한 상태, 젖은 머리에 취약한 상태를 friction, 마찰과 결합시켜 봐라. 필로 케이스는 베개 케이스죠. 베개닛. 거기에 있는 마찰을 결합시켜 봐라. 그러니까 이 두 가지가 합쳐지면 이런 말이죠. 그러면은 여러분은 이런 레시피를 얻게 된다. 비결을 가지게 된다. 브레이크리지 하면은 머리카락이 끊어지는 걸 말합니다. 툭툭 끊어지는 걸 말합니다. 탱글링 하면 엉킴이죠. 머리카락 엉키고 뭐 부서지고 끊어지고 난리가 난다는 말이죠. 이렇게 가는 지름길을 가지게 된다는 것이죠. 라고 헤어스타일리스트 필립 볼코비츠가 말했다. 플러스 게다가 여러분의 머리가 오버나잇 밤새도록 젖은 상태로 있게 하는 것은 no matter your hair type, 여러분의 모발 유형이 어떠하든 간에 관계없이 자 이렇게 밤새도록 젖은 머리로 있게 되면 이것은 어떤 결과를 가져옵니까? 어디로 이어집니까? lead to higher fatigue 하면은 수분 피로를 말하는데 뒤에 설명이 나오죠. 근데 이것은 뭐냐? 무슨 말이냐? excessive moisture absorption, 과도한 수분 흡수로 이어집니다. 이것은 의미합니다. 그것이 여러분 머리카락이 너무 오랫동안 젖은 상태라는 것을 의미합니다. 그리고 마치 overcooked noodle 하면 이거는 이제 지나치게 요리된 거니까 너무 오래 삶아서 국수가 푹 퍼져버리죠. 라면이나 국수나 이렇게 너무 삶으면 이것도 곤란하죠. 그렇게 퍼지면 누가 그걸 먹을 수 있겠습니까? 자, 푹 퍼진 이런 국수처럼 becomes gummy. 이제 머리카락이 너무 오래 이렇게 습한 상태에 있으면은 끈적끈적해집니다. 막 그 국수 퍼진 국수처럼. 그리고는 쉽게 부러집니다. 저는 라면이나 국수를 약간 퍼진 것을 좋아하긴 합니다. 그러나 너무 퍼져버리면 먹을 수가 없겠죠. 그래서 여기 와인은 올도와 같습니다. 비록 실크 혹은 세튼 하면은 견수사라에서 굉장히 부드러운 전이죠. 여기 바닛은 필로케이스나 결국은 같은 말입니다. 덮개죠. 베개 덮개 이런 겁니다. 바닛 하면은 뭐 모자란 말도 있지만 이게 이제 자동차에서도 그 보넷 하면은 앞에 그 미국에서 후드라 하죠. 영국에서는 보닛이라 하는데 자 이런 덮개 뭐 이 실크나 견수사처럼 아주 부드러운 그런 천으로 된 그 베개 덮개 혹은 필로 케이스 이런 것이 마찰을 줄일 수는 있지만 여기 바닛은 뭐 덮개 혹은 커버 이렇게 보시면 되겠네요. 그것이 멈추지는 못한다. 스웰링 이런 부풀어 오르는 것을 어떨 때 부풀어 오릅니까? That happens when the hair shaft. 이게 이제 모발이죠. 뭐 그대로 번역하면 모발 줄기인데 결국 모발입니다. 이 모발이 너무 많은 습기를 흡수할 때 벌어지는 그런 머리카락의 부풀어 오름 이거를 막을 수는 없다는 것이죠. 또한 이것도 문제가 아니다. 관계가 없다.
어떤 유형의 모발을 여러분이 가지고 있는지 여기에 관계없다는 것이죠. 그들은 모든 유형의 모발이 결국은 위험에 처하게 됩니다. 젖은 curly and coily hair는 결국 곱슬머리입니다. 이걸 뭐 귀엽고 구분하면 curly는 곱슬머리고 coily는 더 곱슬머리 이런 말인데, 자, 이런 젖은 곱슬머리는 그러니까 모발의 한 유형이죠. 직모 말고 이런 곱슬머리는 is prone to 음하기 쉽다. extreme tangling. 극심한 엉킴. 그러니까 이 곱슬머리는 이렇게 만약 젖어 있으면은 엄청나게 엉켜버린다는 말이죠. 곱슬머리는 평소에도 엉켜 있죠. 그러나 이렇게 젖어 있으면 더 엉킨다는 말이죠. 그리고 이것은 야기할 수 있다. loss of pattern definition은 곱슬 패턴의 상실, 그 패턴이 망가지는 걸 말합니다. 이 곱슬머리도 어느 정도는 웨이브 같은 게 있죠. 이렇게 아주 곱슬곱슬 뭐 흑인처럼 뽀글뽀글 그런 경우 말고는 약간 그래도 그 좀 예쁜 패턴이 나올 수 있습니다. 마치 파마 했을 때처럼. 근데 이런 그런 패턴이 사라져버리고 완전 뽀글뽀글처럼 된다는 말인 것 같습니다. 라고 트리칼러지스트는 모발학자입니다. 모발학자 아가 탐킨스가 말했다. Fine and straight hair는 가늘고 직모, 그러니까 뭐 굵은 직모가 아니고 가는 직모입니다. 머리카락이 가는 것은 별로 뭐 좋지가 못하죠. 자, 이런 머리카락은 더 빨리 마를 수는 있겠지만 더 약합니다. 이게 다른 모발보다 약합니다. 그래서 몸하기 더 쉽다. 스냅하면은 이건 원래 의성어입니다. 우리말 하면 뚝, 툭, 똑 이런 말입니다. 스냅. 여긴 툭 끊어지다, 뚝 끊어지다입니다. 여러분이 물과 마찰을 섞으면 이건 아까 앞에 한번 나왔습니다. 물과 마찰을 섞는다는 말은 젖은 머리를 하고 잠들면 이게 이제 베개하고도 막 마찰도 되고 해서 그런 상태를 말합니다. 그렇게 되면 이게 뚝뚝 더 끊어지기 쉽다는 말이죠. 그리고 만약 여러분의 머리가 블리치, 탈색이 되었거나 화학적 처리가 되었다면 뭐 염색을 한다든지 이렇게 해서 그러면 이것은 더 느리게 마릅니다. 그렇게 되면 메이킹이야 본사 구문입니다. 여기 있은 모발입니다. 모발을 취약하게 만들어버린다. For longest window는 가장 오랜 기간 동안입니다. 여기 윈도우 하면 원래 창문이죠. 창문이란 것은 뭐와 뭐 사이에 있는 것이죠. 틈새 뭐 사이 이런 말인데 어떤 사이의 시간대 이런 것도 윈도우라 합니다. 자, 이 시간으로 보시죠. 가장 오랜 시간 동안 그 머리를 취약하게 해버린다. The stakes는 위험성, 위험성도 높다. 왜 그러냐 하면 once 일단 뭐뭐 하면 머리가 일단 손상되면 한번 손상되면 그것은 바운스백으로 회복되다 합니다. 회복되지 않습니다. 이것은 마치 한 조각의 나무와 같다. That warp는 휘다, 뒤틀리다죠. 뒤틀리는 나무와 같다. 만약 그것이 너무 오랫동안 물속에 푹 담궈두면 나무는 다 휘죠. 라고 셀람 오그발리데 박사가 말했다. MD는 메디컬 닥터입니다. 근데 이 사람은 의사입니다. 지링 의학 모발 회복 클리닉의 의사입니다. The cell membrane complex는 세포막 복합체입니다. 이것은 내부의 이 접착제 역할을 합니다. 내부 악교, 뭐 접착제. 홀스트게다 하면 뭘 결합시키다죠. 헤어 스트랜드는 머리카락입니다. 한 가닥 한 가닥 이렇게 할 때. 이 머리카락을 갈라지지 않게 해주는, 꽉 붙들어주는 이런 접착제인데, 자, 이것이 이 컴프로마이즈, 손상되면 이 컴프로마이즈는 좋은 의미일 때는 타협하다이고 나쁜 의미일 때는 손상되답니다. 불이와 타협하다 이렇게 돼버리면은 안 좋은 의미죠. 자, 앞에 나왔던 is damage랑 같은 말입니다. 자, 이 세포막 복합체가 손상되고 나면 된 후에는 여러분은 그것을 참으로 완전히 그것을 회복시킬 수는 없다는 것이죠. 일단 손상되어 버리면은. 그래서 만약 여러분이 젖은 머리를 한 채 잠을 자서 그것이 그 머리카락이 손상되면 여러분은 이제 운이 다 했다. 회복시킬 수 없다. 돌이킬 수 없다는 말이죠. At worst, 최악의 경우에 젖은 머리를 한 채 잠을 자는 것은 거듭하여 반복적으로 이렇게 하는 것은 또한 스캘프는 두피입니다. 두피 건강에도 영향을 미칠 수 있다. 더머탈로지스트는 피부과 전문입니다. 피부과 전문의 조이스 파크 박사는 말한다. A damp warm pillow, 젖은 그리고 따뜻한 베개는 만들어낼 수 있다. Humid microclimate for the yeast, 효모균이 번식하기 좋은 그런 효모균을 위한 그런
미세기후, 습한 미세기후 이것을 만들어낼 수 있다. 근데 이 효모는 이런 결과로 이어질 수 있습니다. 댄드로프, 비듬이죠. 스캘프 에크니, 두피 여드름, 그리고 과도한 가려움 이런 것을 유발할 수가 있습니다. 이런 일은 발생하지 않을 것이다. 만약 여러분이 젖은 머리를 한 채 딱 한 번 자면 이런 일은 발생하지 않을 것이다. 그러나 여러분이 이것을 지속적으로 한다면, 한 번만 하는 게 아니고 지속적으로 한다면 여러분은 목격하게 될 것이다. 보게 될 것이다. 이러한 더 큰 문제들 앞에 나왔죠. 비듬, 두피 여드름, 지나친 가려움증 이런 것을 겪게 될 것입니다. 오버타임, 장기적으로 시간이 가게 되면 크롤은 원래 기어가다죠. 이게 이제 일종의 의태어입니다. 우리말에 꾸물꾸물 이런 게 영어에서는 크롤이 되겠습니다. 자, 침대로 바로 기어 들어가는 것은 뭐 다른 거 하지 않고 침대로 바로 들어가는 것은 긴 뜨거운 샤워를 한 후에 침대로 바로 들어가는 것은 유혹적일 수도 있다. 솔깃하죠. 땡기죠. 그러나 만약 여러분이 여러분의 모발 건강에 신경을 쓴다면 blow dry, 드라이를 해라. 여러분이 턱 yourself는 잠자리에 들답니다. 턱 하면은 턱 밀어넣다 이런 말인데, 자, 잠자리에 들기 전에 머리를 말리란 말이죠. 비록 그것이 사실이지만 뭐가 대디하 너무 많은 열, 특히 고온에서 너무 많은 열, 이것은 여러분의 모발에 손상이 될 수도 있지만 그래도 using a blow dryer, 이 드라이기를 사용하는 것이 궁극적으로는 결국은 두 개의 악 중에서 더 작은 것이다. 차악이란 말이죠. 이게 이제 머리를 젖은 채로 그냥 자는 것은 최악이고, 조금 모발이 이제 그 열기 때문에 손상되더라도 그게 차악이란 말이죠. 요새 드라이기가 얼마나 잘 나옵니까? 그렇게 뜨겁게 할 필요가 없죠. 적절한 온도로 하면 되죠. 저 같은 경우는 오히려 찬바람을 더 좋아합니다. 여기서는 그러니까 그렇게 하면 엄청 뜨겁게 해서 드라이를 하더라도 그게 젖은 머리로 자는 것보다는 낫다는 것이죠. 그것은 이것 때문입니다. The control heat from blow dryer. 이 드라이기에서 나오는 조절된 열이죠. 그걸 뭐 엄청 뜨겁게 할 사람이 누가 있겠습니까? 조절된 열, 이것이 1차적으로 주로 어디에 영향을 미칩니까? 아우터 큐티클 레이어. 큐티클 하면은 이것도 외피, 뭐 이 껍질 이런 말입니다. 그러니까 모발의 외피죠. 모발의 바깥 부분. 이것에만 영향을 미칩니다. Then inner tube. inner tube는 모발 그 내부 조직을 말합니다. 내부 모발 조직보다는 외피에만 영향을 미칩니다. 그걸 비록 좀 뜨겁게 하더라도 라고 피부과 전문의 코니엥 박사가 설명했다. 그리고 그 외피는 can be smoothed. 스무드 하면은 뭐 달래다, 진정시키다는 말이 있습니다. 나중에 달랠 수도 있습니다. 그리고 보호될 수도 있습니다. 무엇으로? 컨디셔너를 바르거나 뭐 스타일링 제품이나 뭐 그리고 또 이 열 보호제 이런 것을 바르면 그 외피가 이렇게 보호될 수도 있습니다. 그래서 반면에 이 안에 있는 그런 내부 조직은, 내청은 이게 이제 도저히 보호할 수가 없습니다. 그와 같은 방법으로는 보호될 수가 없습니다. Just be sure. 이것만 확실히 하시라. 대디하를 여러분이 then you need to. 여러분이 필요한 것보다 더 뜨겁게 가지는 마시라. 그 드라이기나 이런 기구를 사용할 때 with your tools, 뭐 드라이기라든지 여러 가지 머리에 사용하는 기구가 있겠죠. 이런 기구를 사용할 때 필요 이상으로 뜨겁게 가지만 마시라. 그것만 확실히 하시라. 이것은 또한 이런 경우이다. 여러분이 그 full blowout 하면은 드라이기를 완벽하게 말리답니다. 완벽하게 말릴 필요도 없다는 것이죠. Just a simple rough dry. 그냥 대충만 말려도 이 자기 전에 before bed 충분하다. will do. 10분간 통제된 열, 그러니까 적절한 열로 10분간 드라이 하는 것은 또 뭐 하면서 keep moving 하면 계속 움직이다죠. 이 드라이기를 계속 움직이면서, 그렇죠. 어디 한쪽만 집중적으로 하진 않겠죠. 그리고 또 안전한 거리에서 너무 바짝 붙여서 뭐 하면 곤란하겠죠. 자, 이렇게 하는 것은, 그렇게 10분 동안 드라이 하는 것은 훨씬 나은 대안이다. 트레이 오프는 바꿔치기 대안입니다. 뭐보다 수시간의
moisture induced는 수분으로 인해 발생하는 그런 모발의 휨 혹은 부서짐 이런 것보다는 훨씬 낫다. 이것은 불행히도 낮 동안에도 사실이다. 이번 심지어 낮에도 사실이다. 비록 여러분들이 추가적인 마찰, 밤에는 마찰까지 있죠. 이렇게 잠을 자니까 머리를 이렇게 베게 되고, 낮에는 그런 건 없겠죠. 자, 그런 추가적인 마찰의 위험은 없지만 letting your hair dry, 여기 air dry가 원형 부정사입니다. letting 사역동사. 여러분 머리가 air dry는 자연 건조되답니다. 그냥 내버려 두는 겁니다. 뭐 이렇게 공기로 이렇게 드라이 되도록. 그러면 이제 시간이 많이 걸리겠죠. 드라이기로 하는 것보다는. 자, 수시간에 걸쳐 이 자연 건조되도록 내버려 두는 것은 여전히 이런 결과로 이어질 수 있다. breaking and snapping, 뭐 부서짐, 머리카락 부서짐, 끊어짐 이런 사태로 갈 수 있다. 여전히. 이것이 세상의 끝은 아니다. 이것으로 세상이 끝나진 않는다. 여기 if는 양보의 뜻입니다. 비록 뭐뭐 한다 할지라도 여러분이 fall into bed, 잠자리 든다 할지라도 immediately post shower는 이 post는 뭐뭐 후에, 이후에 이런 말이죠. 샤워 후에 즉시 잠자리 든다 할지라도 after international flight, 국제 장거리 비행 혹은 가끔씩 있는 노동되는 긴 하루가 뭡니까? 고된 하루죠. 자, 이런 것이 있은 후에 샤워 후에 바로 뭐 이 머리를 말리지도 않고 이렇게 바로 잠자리에 든다 할지라도 세상이 끝나진 않습니다. 그러나 여러분 모발 건강을 위해서는 여러분은 피해야 한다. regularly, 꾸준하게 지속적으로 아까 앞에 나왔던 consistently 비슷합니다. 지속적으로 젖은 머리를 한 채 잠을 자는 것은 피해야 한다. Like most vices, 여기 vice는 나쁜 버릇입니다. 보통 vice 하면 뭐 악덕 이렇게 하죠. 미덕, 악덕. 미덕은 virtue, 악덕은 vice 이렇게 하는데 여기서 나쁜 버릇. 대부분 나쁜 버릇처럼 이거는 오케이다. 뭐 큰 문제가 없다. as long as 뭐뭐 하는 한. It's the exception rather than the rule. 룰이라는 것은 늘 하는 것이죠. exception은 가끔 하는 겁니다. 그러니까 이것이 늘 하는 것이 아니라 가끔씩 하는 것이라면은 큰 문제가 없다. 여러분의 모발은 회복력이 있다. 그러나 무적은 아니다. 불편은 아니다. 그리고 여러분의 엄마는 옳았다. 엄마 말이 옳았다는 말. 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주심을 감사합니다. 시사영어 속보